ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕੈਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੈਨ, ਹਰਾਰ ਲੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਹਰਾਰ, ਸੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹਰਾਰ, ਤਰਲੋਕ ਹਰਾਰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? It was built, I think it was late 90s. And we're very thankful to the District Commission for giving us a recognition. Obviously, my dad and my mom have been here a long time. I gave them the credit for this, and so we're very grateful for that. I mean, they've been involved in many facets of life. That's where we learned to get involved, is through them. And we're very proud to live here in Mission. The community is great. And yeah. Wonderful. So ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ? They came probably in the early 30s, 20s and 30s, and the history is fascinating. A lot of the South Asian population settled here in Mission City due to the mills. Okay. And you know what? I've seen a lot of the old pictures, and they're just remarkable people. The history is great. It's fascinating. It's rich. You know, and their involvement, and you know, as being somebody who's brought up here, we're very proud of that. Very principled people. ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? I think there's probably about few thousand families for sure. Okay. And the population mission is about 45,000, and it's growing all the time. You know, but let's, you know, if we compare the 50s, a lot of the people lived in Mission first, then Abbotsford. Okay. I mean, Abbotsford has a bigger population, but a lot of people settled here in Mission because of the mills. And you know, now we have Sikh temple here in Mission that was built in 1989, which is a fascinating building. So ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਦ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਣਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? Well, I think it might have been a good up to 8 to 10 years. You know, all the negotiations and the challenge that we faced to build this beautiful facility. You know, we're very, very proud of this. It's a landmark in our community. When people come into Mission, as you drive in from Mission from Vancouver, it's one of the first things you see. And people say, wow, you know, you're so lucky to have a beautiful building. And I'm always very proud to come here. And we're very thankful for all the families in Mission, South Asian families who helped build this. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। You know what? It was a community effort, and we're very grateful for that. ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਸੀ 1989 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 24ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਟੇਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਕੌਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ?
ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਕੀ ਬੈਡ ਕੀ ਸੀ? ਨੋ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਨੋ ਵਰਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲ ਬੋਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 4-5 ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। 1904 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਚੋਈਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, $5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, 65 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 100, just about 100. 100 years? Not quite 100, very soon. ਵੰਡਰਫੁਲ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਐਵਰਸਫੋਰਡ ਸੀਗੇ 5-4 ਆਦਮੀ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰਸਫੋਰਡ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਲ ਸੀਗੀ, ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤੇ ਕੋਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਮਿਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ 1942 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਵਰਸਫੋਰਡ ਸੀਗਾ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਐਵਰਸਫੋਰਡ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਫਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਭਾਈ ਮੇਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਐਵਨਿਊ ਤੇ। 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ, ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਐਵਰਸਫੋਰਡ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ $2 ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਮਿਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੋ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਲੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਕਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਆਏ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡੋਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। So, Mayor, if you could let us know a little bit about Mission. How has the city progressed? How long you have been living over here, and what changes have you seen over the years? Well, I moved to the District of Mission in 1981.
We had one traffic light and one flashing light on First Avenue. It was a very small community of about 15,000 people. Today we have 37,000 people. Too many traffic lights, some people would say. Too many four-lane roads, some Right. people would say. But the District of Mission has progressed. We see that other cities like, Abbotsford, the prices of land went quite high. What's the situation here in Mission? I would suggest, I moved to Mission in 1981 because it was the only place I could afford to buy. Right. And in the lower mainland, I would suggest that Mission is still one of the few places where you can afford to buy. Younger folk will migrate here, and we have a quite a young population compared to most other communities Right. because our land is very affordable. It's a great place to come and start your family. It's a to live. great place to live. So how It's do a you feel reasonable about place to more live. and more the demographics changing and more people, other nationalities coming over here? I feel very positive about that. That's a very positive thing for our community, and we have a very diverse population at the present time, and diversity is a good thing in my opinion. ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? Our people fought for this crematorium for many, many years and did all the fundraising to build this facility. I think it was finished in 1981. There was no crematorium in Abbotsford or either in this town Achha. with a large population in the area. Right. So there was some opposition, but my father and his committee worked very hard to build this. It was a very good initiative ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਨੈਵਲ ਕਾਕਸ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ he came from England. So when he met me, he was my secretary in the Association of Junior Soccer. I started that. Then I started badminton junior. I started tennis junior. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ. He was very initiative. He used to listen me a lot. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I agree with you. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਜਾਊਗੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ why don't you propose in the city? When he proposed is passed, then I said you need money, right? I said we will help you because in the budget a lot of cities don't have it. ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $20,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਹਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 50s 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, as far as race is concerned, segregation is concerned, it was ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਇੱਥੇ ਡੂਕਾਬੋਰਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ. ਉਹ ਡੂਕਾਬੋਰ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀਗੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਚਲੋ ਡੂਕਾਬੋਰ ਕੋ ਚਲੀਏ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਟ ਇਨਵੋਲਵ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਅਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੀਤੀ. ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਜਸਟ. ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ 10 ਜਾਂ 12 ਘਰ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਐਵਰੀ ਡੇ ਗੋ ਫੋਰ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਫ. ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੇਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਦਾਲਾਂ 3-4 ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਹਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਮਿਸਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਾਲ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਰੈਸਲਰ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵਿਦ them, playing badminton, tennis, soccer and scouting. I was got involved with, I always maintain behind the scene ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ in the recreation commission, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ I did a lot of work. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ? ਉਹ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। He came from India, California education ਲੈ ਕੇ he came here, and then he went to Toronto, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ he was very aggressive with CCF. He was very involved with CCF, which was opposing and all the big guns such as BC forest companies and all those companies. He got involved with the forest affairs, but he was a mayor of a one of a kind. He was the first mayor of Punjabi of Indian descent in Canada who became mayor in this. I helped him a lot because he was an educated person. I used to help him. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਮੈਡਮ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਇਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 46 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। because as a student go with a student, bound to happen, but ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ due to uneducated acceptability ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। So, Ken, right now we are in the downtown of Mission? Yes. Okay, what is the speciality of this particular place? Well, downtown Mission was actually, in the 40s and 50s and 60s, it was a very prominent downtown, very alive. It's quite different today. It's changed. Some of the businesses we're suffering a little bit with some of the closures, right? But I see a revised in the next coming years. So, when you say people are closing and going, any particular reason? Is the business less people, or people are going to Abbotsford and other cities? Yeah, it's a combination of a lot of things. Harpreet is Abbotsford being a larger draw, right? Bigger box stores, right? Also, lack of parking sometimes. You got to understand the model here for the downtown is kind of a 30s, 40s theme, Okay. So, but the city's working very hard to bring some life back to downtown, Okay. and we're seeing it happening. Right. As you see here on the right here, we have our historical post office, which if you go a little bit further down here, you can see. I think it was built in on the top there, 1935. You have to understand over there. If you look down over there, Right. Over there, Mission City. Yeah. Mission is a railway town. When in the 30s and 40s, it was a railway town. It was a lumber railway town. So people came by train. Right. That's what it was. It was a railway community. And do we have any Indian shops here? Yes, we Swing Optical, which is a bit further down. He's an eye guy for glasses, and we have some coffee shop owners as well. And restaurant, of course, some Indian Absolutely, there's a few Indian restaurants. Yes, Right. and you know what? We're Indian community here is very proud. Right.
They've lived here a long time, very proud of their small little community. Right. And there's still a sense of community looking after each other. Right. But a lot of new families are moving here too. Even from Surrey, they come out here, they go, wow, it's just a peaceful place. So we're very proud of that. So you have been living in Mission for a long time and been a journalist also for a long time. If you could let us know how Mission has changed over the years, and especially more and more people from different nationalities coming over here and settling over here. So give us some information about Mission. Well, Mission has changed over the years, but we've had a cultural diversity here for many years. We had a complete Japanese community. We have a complete East Indian community. And part of my welcoming communities package is to make it easier for people to come here and to talk about the services that we have. But yeah, Mission is, it was a going concern. It was bigger than Abbotsford at one time. We had the Eaton store over on this side of the river, and when it moved to the other side, then things started to change a bit. But I think the dynamics of the community is coming back, which is great. And even this building here, since 1972, Mission Community Service has been serving, I think right now we have almost 30 programs, 100 people working here, for everybody from the homeless to seniors, to immigrants, to all those people who need help. Well, we just kind of try to sum up the history of Mission. So we started in 1891. It was like a big land sale. Basically, all of Mission was auctioned off in one day. And we had all kinds of different community groups, different cultures. So Japanese was very strong. The Chinese community was very strong. And then, of course, the First Nations community, the Stalo, started here as well. What was started 10,000 years ago, they were here. Yeah. Yeah. Japanese history. Like you said, there's a rich history of this place, of the Japanese community also. Do we still find those people living over here, or they have left? Unfortunately, there aren't many Japanese left here or anywhere really along the coast of BC because of what happened during the Second World War, and they were all moved basically into Alberta and Saskatchewan, which is where you find a much more heavy Japanese population now. But back when we began, they were a huge part of the community because they were so hardworking. They would take farmland that wasn't even considered to be farmland, and they would work it until it was viable. And so they added like tons and tons of acres to our farming industries. So where are we going next? Indian Friendship Center, which is right here, and has a long history at Mission. I remember growing up as a small child, going to school, and a lot of my classes were First Nation kids. They were very smart, very athletic, and so we're very fortunate to have them as part of our community. So, Julian, if you could give us some information about this particular center, what all services are provided, and how many natives live in this particular area? This center provides services such as drug and alcohol counseling. We have a community health worker, an outreach worker, an elders outreach worker, our finance, obviously. We also have a youth center downstairs that's funded by CCAY, which is Cultural Connections for Aboriginal Youth, where we serve youth 10 to 24. We hold programs such as cedar hat making, drum making, beading. We hold a lot of other cultural programs and cultural awareness for the off-reserve Aboriginal people. Once they're off the reserve, they're a little more disconnected from that way of life. So being here, we offer those kind of programmings and that kind of education for them. Now, where are we going now? We're going to Swing Optical, and he's a local eyeglass person, and he runs a very good business here in the community. So, ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Yes. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ? Yes. ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਸਬੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।